والے ورکر لوگ ہوں گے ان کے لیے کتنا خرچہ آئے گا بتاؤ، وہ میں دینے کے لیے تیار۔ 4 5 10 آدمی مل کر کے مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن دولت سے اتنی محبت ہے میرے بھائیوں، اس دولت نے دنیا دار بنا دیا ہے، اتنا زیادہ دنیا کے اندر دنیا دار بنا دیا ہے، اور اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، کبھی من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ اعلان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کے باوجود حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ میرے بھائیوں۔ 100 روپیہ کوئی آدمی 50 روپیہ دیتا ہے بتائیے، اور دینے کے لائق 1000 2000 اور دے رہا کتنا 100 روپیہ۔ میرے بھائیو آج کل فقیروں کو بھی اگر 10 15 20 روپیہ دیجیے گا تو اٹھا کر کے آپ کو 50 روپیہ دے دے گا، لیجئے، آج تم مجھ سے بڑے فقیر ہو، اللہ کے گھر کو دے رہے ہو۔ دولت سے کتنی محبت ہو چکی ہے میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ۔ مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنی دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو دولت کے ذریعے سے جنت کمائیے۔ دولت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ ہم نے تم کو دولت دیا، اس دولت کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میدان محشر میں بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے، یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اس سے طلب نہ کر لیا جائے، جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک کہ اپنے قدم کو بندہ ہلا نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، اے بندہ تم نے دنیا کے اندر مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا؟ بتاؤ، شادی بیاہ میں اپنے بیٹے کے نکاح میں تم 10 20 20 40 لاکھ تک تم خرچہ کر دیا کرتے تھے، اور مسجد میں جب چندہ دینے کی بات آئی تو تم 10,000 دے رہے ہو، 5,000 دے رہے ہو، 20,000 دے رہے ہو، اور دینے کے لائق 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو۔ تم دنیا کے اندر دولت کی محبت میں اتنا گرفتار ہو گئے کہ تم نے میرا گھر تک نہیں بنایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بندوں کو مال کے ذریعے سے آزمائے گا۔ آج کل عورت کو دیکھ کے مالدار کو دیکھا اس کے ساتھ بھاگ گئی، کسی نے ریچارج کر دیا بس اسی کی ہو گئی، اسی کے گن گانے لگی۔ یہ حال ہے آج کے دور میں۔ دولت والے کے لیے، دولت والے کے ساتھ مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ دولت کا ایک فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3، ایک اور فتنہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے دور میں۔ آج کے دور میں ایک اور فتنہ آ چکا ہے، وہ فتنہ ہے عورت کا فتنہ، عورت کا، لڑکی کا فتنہ۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء۔ او دنیا کے لوگوں سنو، میں اپنے بعد ایک ایسا فتنہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مردوں کے لیے ایک ایسا فتنہ جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ فتنہ ہے عورت کا فتنہ۔ اس عورت کی فتنے میں پڑ کر کے کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنا ایمان برباد کر سکتا ہے۔ آج کل دیکھیے، کالج میں پڑھ رہا ہو، مدرسوں میں پڑھتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، بزنس کرنے والا دکاندار، میرے بھائیوں، شادی شدہ غیر شادی شدہ آج لڑکیوں کے چکروں میں پڑ کر کے اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ آج تو مقابلہ چل رہا ہے کہ تمہاری کتنی گرل فرینڈ ہے، کتنی ہے؟ 2، ہمارے پاس 3 ہے، 5 ہے، 6 ہے۔ ایک لڑکی کہتی ہے تیرے پاس کتنے بوائے فرینڈ؟ 2، ہمارے پاس 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے۔ کبھی اس کو ٹائم دے رہی ہے، کبھی اس کو ٹائم دے رہی ہے۔ آج لڑکا لڑکی کا جو ماحول بن چکا ہے میرے بھائیوں، یہ فتنہ اتنا ڈینجر ہو گیا ہے کہ شادی شدہ ہو کر کے غیر لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچے کو چھوڑ کر کے لڑکیوں کے چکر میں اپنا ایمان ختم کر دیتا ہے۔ تو عورت کا فتنہ، لڑکی کا فتنہ، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ تصور کیجئے آج کے دور میں یہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج کے دور میں موبائل آ گیا،
किसी का मैसेज आ गया बस हाय, नाम लिखा हुआ नगमा, नाम लिखा हुआ सलमा, नाम लिखा हुआ फातिमा, बस हाय कर दिया, पूरी रात नींद नहीं आ रही है, हाय कर दिया, अब इससे बात करेंगे, कैसे इसका फोटो मंगवाएं, कैसे इससे बातें करें, कैसे इससे वीडियो कॉलिंग करें, लड़की की आवाज सुना नहीं दीवाना। मेरे भाइयों ये हालात हो चुके हैं और इस औरत के फितने ने खास करके नौजवानों की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, औरत का फितना ये भी बहुत ही बड़ा फितना है। इस फितने से हमें और आपको बचना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा, अपने बेटों को बचाना पड़ेगा। आजकल मेरे भाइयों कमाने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता चला गया, अपनी बीवी को छोड़ करके गया हुआ है, औरत के चक्कर में पड़ करके वहां पे बर्बाद हो रहा है, अपना मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और गलत लड़कियों के साथ जाकर के होटलों में मस्ती कर रहा है। आज ये 14 फरवरी जो गुजरा है मेरे भाइयों, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे के मौके पे कॉलेज के नाम पे लड़का गया, कॉलेज के नाम पे लड़की गई, मुस्लिम घराने की बच्चियां ये पढ़ा स्कूल के नाम पर अपने घर से बाहर निकली है और जाकर के अपने बॉयफ्रेंड से होटलों में मुलाकातें कर रही है और उनको गुलदस्ता पेश कर रही है, गुलाब दे रही है और उनसे बाहों से बाहें मिला रही है। ये सारी हरकतें हो रही है, इसकी वजह ये है कि मेरे भाइयों ईमान कमजोर है, इस वजह से ये काम हो रहा है। और मुसलमान लड़का होटलों में, पार्कों में जाकर के लड़कियों से मुलाकातें कर रहा है। औरत का फितना ये भी बहुत बड़ा फितना है मेरे भाइयों। तो इन फितनों से हमें और आपको बचने की जरूरत है और फितनों से कैसे बचा जाए उसके लिए मैं चंद नुस्खे में आपको बताना चाहता हूं। इलाज सुनिए, अगर इन फितनों से बचना है तो अल्लाह से पनाह तलब कीजिए कि अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। पहला, अल्लाह के नबी ने फरमाया तावज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, कि तुम अल्लाह से पनाह तलब करो, आय अल्लाह ज़ाहिरी और बातिनी फितने से मुझे महफूज अता फरमा। दुआ मांगो मेरे भाई, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। इस फितने से बचने के लिए हमें दूसरा काम ये भी करना पड़ेगा, दुआ मांगना पड़ेगा। एक और दुआ मैं आपको सिखला दूं, ये दुआ भी अपनी जिंदगी में मांगा करो। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये भी दुआ मांगो, हराम माल से तुम बच जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। हलाल के लिए तुम दुआ मांगा करो और हराम से बचने के लिए दुआ मांगा करो। माल के चक्कर में लोग हराम और हलाल का जर्रा बराबर कोई सोचता ही नहीं, परवाह नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक जमाना आएगा कि हलाल और हराम की लोग परवाह ना करेंगे। तो दुआ मांगिए अल्लाह से और दुआ मांगते रहिए, दिन में हो रात में हो जहां कहीं हो आप दुआ मांगिए। दूसरा काम ये करना है, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान से दिल लगाइए। अपने मोबाइल में ये गाने वगैरह को सबको डिलीट कीजिए और कुरान सुनिए मेरे भाइयों, कुरान से दिल लगाइए, कुरान सुनने सुनाने का माहौल बनाइए और असलाफ के किरदार को आप पढ़िए। हाँ, अगर बहुत कुछ सुनने की जरूरत है तो मेरे भाइयों आप नज़में सुन सकते हैं, बहुत सारी नज़में बहुत बेहतरीन सी है। अभी हमारे शेख जमील अख्तर शफीक साहब बता रहे थे कि अहले हदीसों के पर अभी इनकी नई नज़म आई, उसको सुनिए और बहुत सारी नज़में सुनिएगा तो गाना फेल है। मेरे भाइयों आप अपने मोबाइल में ऐसी चीज़ें सुनिए जिसकी वजह से आपका ईमान जिंदा रहे। मेरे भाइयों अपने ईमान को मत ख़त्म कीजिए, तो अपने आप को कुरान से दिल लगाइए, कुरान सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। नंबर 3, अगर इस फितने से बचना है तो तीसरा काम ये है, इबादत कीजिए। अल इबादतु फिल हराजी का हिजरतिन इलैया। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितने के दौर में इबादत करना हिजरत करने के मानिंद है। मेरे भाइयों तो इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाइए, इबादत कीजिए। और इसी तरीके से अगर आपको इन फितनों से बचना है तो चौथा काम ये करना पड़ेगा, तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए। अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया, मैं दुनिया के चक्कर में डूब गया, ऐ अल्लाह तू ही फितने से बचा सकता है। अब ऐ अल्लाह मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मेरे भाइयों वक्त हो चुका है, लगभग 1 घंटा आपके सामने
چند اہم اور بہت ہی قیمتی باتیں میں نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ ہم جمی مسلمانوں کو ان باتوں کے پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔